वन्दितामिनि नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणि प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणि जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय भक्ताय सर्वप्रभुपाद की जय। गुरुराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण। मदे गोविंदो मत्संगिन् मद्गुरो मन्महादना मन्निष्ठारक मत्भाग्या मदानंदा नमस्तुते। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रीमद्भागवतम षष्ठं स्कंदം ഒന്നാം അധ്യായം ശ്ലോകം 41. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കി വിഷ്ണുദൂതന്മാർ അല്ലെ ഹേമകിങ്കരന്മാരോട് ചോദിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നത് അല്ലെ? ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ വിവരിക്കുകയാണ്. ഹേമകിങ്കരന്മാർ ഇത് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ നിയമമൊന്നല്ല, ഇത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ആ കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങളിവിടെ അനുസരിക്കുന്നത്. ധർമ്മം വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ധർമ്മം അല്ലെ. എതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതൊക്കെ അധർമ്മമാണ് എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അല്ലെ. 41ാമത്തെ ശ്ലോകം മദജി സ്ക്രീന് കാണാം അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം പ്രജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേന സ്വദാമ്യമീഭാവ രജസത്വാ തമോമയഃ ഗുണനാമക്രിയാരൂപേർവിഭാവ്യന്തേ യഥാ തദം. येन स्वदाम्यामीभाव रजसत्वा तमोमयः गुणनामक्रियारूपैर्विभाव्यन्ते यथा तदम्. ഓക്കെ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. येन स्वदाम्यामीभाव रजसत्वतमोमयः येन स्वदाम्यामीभाव गुणनामक्रियारूपैर्विभाव्यन्ते यथा तदम्. येन स्वदाम्यामीभाव रजसत्वतमोमयः येन गुणनामक्रियारूपैर्विभाव्यन्ते यथा तदम्. ഒരാളായിട്ട് ചോദിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. अंबिका केशवी देवदास माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। येन स्वधाम्यमीभाव रजसत्तमो मयाः गुणनामक्रियारूपैर्विभाव्यन्ते यथा तथं। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। मालती श्याम देवदास माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभुजी।
हरे कृष्ण ॐ नमो भगवते वासुदेवाय येन स्वधाम्यामि भावारजसत्तमो मया गुणनामक्रियारूपैर्विभाव्यन्ते यथा तथं हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण रामेंद्र प्रभु हरे कृष्ण प्रभु प्रभु जी ओम हरे नमो भगवते वासुदेवाय येन स्वधाम्यानि भावाजगत्सत्त्वतमो मयः गुणनाम क्रियारूपैर्विभावन्ते यथा ततम् हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु विद्यानारायण माता जी चलिए हरे कृष्ण प्रभुजी हरे ओम कृष्ण नमो भगवते वासुदेवाय येन सोदाम्ने रजसत्तमो मयाः गुणनाम क्रियारूपैर्विभावेन्दे यदा तदम् हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण निर्मला माता जी चलिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभुजी। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय येन सदाम्यमी भावा रजसत्वतमो मयाः गुणनाम क्रियारूपैर्विभाव्यन्ते यदा तदम् हरे कृष्ण प्रभुजी। रमणी माता जी चलिए हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय येन सदाम्यमी भावा रजसत्तमो मयाः गुणनाम क्रियारूपैर्विभाव्यन्ते यदा तदम् हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण रंगमणि माता जी चलिए हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय येन स्वदाम्यमी भावा रजसत्त्वतमो मयाः गुणनाम क्रियारूपैर्विभाव्यन्ते यथा तदम् हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सलाम माता जी चलिए हरे कृष्णा सलाम माता जी ओके हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय येन स्वधाम्यमी भव रजसत्वतमो मयाः गुणनामा क्रियारूपैर्विभाव्यन्ते यथा तदम् हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण शारदा जी नंबर माता जी चलिए हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय येन स्वधाम्यमी भावा रजसत्तमो मयः गुणनाम क्रियारूपैर्विभाव्यन्ते यथा तथम् हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सीतारामन माता जी चलिए हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय येन स्वात्मन् येन स्वात्मन्यमी भव रजसत्वतमोमय गुण गुणनाम क्रिया रूपे भाव्यन्ते यदा तदा हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण भारतीय माता जी चलिए हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय येन सुधाम्यमी भाव रजसत्तमो मयाः गुणानाम क्रियारूपैर्विभाव्यन्ते यथा तदम् हरे कृष्ण। हरे कृष्ण वसंत माता जी चलिए हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय येन सौदाम्यमी भावा रजस्तत्तमो मयाः गुणनाम क्रियारूपै विभाव्यन्ते यथा तदम् हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण स्वर्ण प्रभा माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय येन स्वधाम्यमी भावा रजसत्तमो मयाः गुणनाम क्रियारूपैर्विभाव्यन्ते यथा तथम् हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ഓക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാൻ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വർത്തനം പകർത്താം वर्तनम भावार्थन से भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय।
സർവകാരണങ്ങളുടെയും പരമകാരണമായ നാരായണൻ ആത്മീയ ലോകത്തിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം ധാമത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ സത്വരജ തമോ ഗുണങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള മുഴുവൻ ലൗകിക പ്രപഞ്ചത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ഈ വിധത്തിൽ എല്ലാ ജീവസത്തകൾക്കും വ്യത്യസ്ത യോഗ്യതകളും വ്യത്യസ്ത നാമങ്ങളും അഥവാ ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ മുതലായവ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത ചുമതലകളും വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളും നൽകപ്പെടുന്നു. അപ്രകാരം സമഗ്ര ഭൗതികാവിഷ്കാരത്തിന്റെയും കാരണഭൂതൻ നാരായണനാകുന്നു. ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ്. വേദങ്ങൾ നമ്മളെ അറിയിക്കുന്നു. നതസ്യ കാര്യം കരണം ച വിദ്യതേ നതത് സമശാപ്യ ദിഗശ്ച ദൃശ്യതേ പരാസ്യ ശക്തിർ വിവിധൈവ ശ്രൂയതേ സ്വാഭാവികീ ജ്ഞാന ബലക്രിയാച്ച. ശ്വേതാശ്വേതര ഉപനിഷത്തിൽ 6:8 പറയുന്നു. നാരായണൻ പരമദിവോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാൻ സർവേശ്വരനും സർവശക്തനുമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം വൈവിധ്യമാർന്ന ശക്തികൾ ഉള്ളതിനാൽ സ്വധാമത്തിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേക ഉദ്യമം കൂടാതെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സത് രജസ് തമസ് പരസ്പര പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ സമഗ്ര ഭൗതികാവിഷ്കാരത്തെയും മേൽനോട്ടം വഹിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഈ പരസ്പര പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിവിധ രൂപങ്ങൾ, ശരീരങ്ങൾ, കർമ്മങ്ങൾ, മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവകളെല്ലാം വളരെ കൃത്യതയോടെയും പരിപൂർണതയോടെയും സംഭവിപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പരിപൂർണനാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷത്തിലുള്ള മേൽനോട്ടത്തിലാ പങ്കാളിത്തത്തിലും എന്ന പോലെ എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിരീശ്വരായ ആളുകൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ മൂടലിലായതിനാൽ അവർക്ക് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും പിന്നിലെ പരമകാരണമായി നാരായണനെ കാണാനാവില്ല. ഭഗവത്ഗീത 7:13 ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് പോലെ ത്രിഭിർഗുണമയേർഭാവേരേഭി സർവം ഇദം ജഗത് മോഹിതം നാഭിജാനാതി മാമേഭ്യ പരമമവ്യയം. ത്രിഗുണങ്ങളാൽ വ്യാമോഹിതമായി ഈ ലോകം എല്ലാ ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനും അക്ഷയനുമാണ് ഞാനെന്ന് അറിയുന്നില്ല. അല്പബുദ്ധികളായ ആജ്ഞേയവാദികൾ അഥവാ ദൈവമുണ്ടോ എന്നു നിശ്ചയമില്ലാത്തവർ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ വ്യാമോഹിതരായതിനാൽ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും പരമകാരണം നാരായണനാണെന്ന്, കൃഷ്ണനാണെന്ന് അവർക്ക് അറിയാൻ കഴിയില്ല. ബ്രഹ്മസംഹിത 5:1 പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ ഈശ്വരാ പരമാ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹാനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. ഗോവിന്ദൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൃഷ്ണൻ പരമനിയന്താവാകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ശാശ്വതവും പരമാനന്ദപൂർണവുമായ ഒരു ആത്മീയ ശരീരമുണ്ട്. എല്ലാറ്റിന്റെയും മൂലം അദ്ദേഹമാണ്. സകല കാരണങ്ങൾക്കും കാരണമാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ ഉത്ഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല. പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. 42ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂര്യോഗ്നികം മരുദ്ദേവ സോമസന്ധ്യാഹനീ ദിശ കം ഖുഃ സ്വയം ധർമ്മ ഇതി ഹേത്യേ ദൈഹസ്യ സാക്ഷിണഃ. സൂര്യോ അഗ്നികം മരുദ്ദേവഃ സോമഃ സന്ധ്യാഹനീ ദിശഃ കം ഖുഃ സ്വയം ധർമ്മ ഇതി ഹേത്യേ ദേഹസ്യ സാക്ഷിണഃ. സൂര്യോഗ്നികം മരുദ്ദേവ സോമസന്ധ്യാഹനീ ദിശ കം ഖുഃ സ്വയം ധർമ്മ ഇതി ഹേത്യേ ദേഹസ്യ സാക്ഷിണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 42ാമത്തെ ശ്ലോകം ചൊല്ലിക്കോളൂ. വിവിധ സാക്ഷികളെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ട്. നമ്മൾ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെ, അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്, സാക്ഷികളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ. ഓക്കെ, വിജയശ്രീ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി പ്രണാമം. പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂര്യോ അഗ്നിഖം മരുദ്ദേവ സോമാ സന്ധ്യാഹനീ ദിശഃ കം ഖുഃ സ്വയം ധർമ്മ ഇതി ഹേത്യേ ദൈഹസ്യ സാക്ഷിണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. രമായസ് മേനോൻ മാതാജി ചോദിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂര്യോഗ്നിഃ ഖം മരുദ്ദേവഃ സോമഃ സന്ധ്യാഹനീ ദിശഃ കം കുഹു സ്വയം ധർമ്മ ഇതി ഖേദേ ദൈഹ്യസ്യ സാക്ഷിണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഗോപാലൻ മാതാജി ചോദിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചോദിക്കും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂര്യോ അഗ്നികം മരുദ്ദേവ സോമസന്ധ്യാ ഖനീദിശ കം കു സ്വയം ധർമ്മ ഇതി ഹേതേ ദൈഹസ്യ സാക്ഷിണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിതകുമാരി മാതാജി ചോദിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചോദിക്കും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂര്യോ അഗ്നിഘം മരുദ്ദേവ സോമസന്ധ്യാഹനീ ദിശഃ കം കു സ്വയം ധർമ്മ ഇതി ഹേത്യ ദൈഹസ്യ സാക്ഷിണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭാ പ്രദീപ് മാതാജി ചോദിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചോദിക്കും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂര്യോ അഗ്നിഘം മരുദ്ദേവ സോമോ സന്ധ്യാഹനീ ദിശഃ കം കും സ്വയം ധർമ്മ ഇതി ഹേത്യ ദൈഹ്യസ്യ സാക്ഷിണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാശ്രീ മാതാജി ചോദിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂര്യോഗ്നി ഘം മരുദ്ദേവ സോമസന്ധ്യാഹനീ ദിശഃ കം കു സ്വയം ധർമ്മ ഇതി ഹേതേ ദൈഹ്യസ്യ സാക്ഷിണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി ശ്രീദേവി മാതാജി ചോദിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. പ്രണാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂര്യോ അഗ്നികം മരുദ്ദേവ സോമ സന്ധ്യ അഗ്നി ദിശഃ കം കു സ്വയം ധർമ്മ ഇതി ഹേതേ ദൈഹ്യസ്യ സാക്ഷിണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി ചോദിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂര്യോഗ്നിഘം മരുദ്ദേവ സോമസന്ധ്യാഹനീ ദിശഃ കം കു സ്വയം ധർമ്മ ഇതി ഹേതേ ദൈഹ്യസ്യ സാക്ഷിണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജാജി മാതാജി ചോദിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചോദിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂര്യോഗ്നിഘം മരുദ്ദേവ സോമസന്ധ്യാഹനീ ദിശഃ കം കു സ്വയം ധർമ്മ ഇതി ഹേതേ ദൈഹ്യസ്യ സാക്ഷിണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. സൂര്യൻ, അഗ്നി, ആകാശം, വായു, ദേവന്മാർ, ചന്ദ്രൻ, സായാഹ്നം, പകൽ, രാത്രി, ദിക്കുകൾ, കടൽ, കര എന്നിവകളും പരമാത്മാവ് സ്വയം തന്നെയും ജീവസത്തയുടെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ചില മതവിഭാഗങ്ങളിൽ പെട്ടവർ, പ്രത്യേകിച്ചും ക്രിസ്ത്യാനികൾ, കർമ്മത്തിന്റെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾ ജ്ഞാനിയായ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പ്രൊഫസറുമായി ഒരു സംവാദത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയുണ്ടായി. കുറ്റവാളികൾ പൊതുവെ അവരുടെ കൃത്യകൃത്യങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചവരെ വിചാരണ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാറുണ്ടെങ്കിലും ഒരുവൻ അവന്റെ പൂർവകർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികർമ്മ ഫലമായ ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതിന് ഉത്തരവാദികളായ സാക്ഷികൾ എവിടെയുണ്ടെന്നായിരുന്നു അയാളുടെ ചോദ്യം.
ഒരുവൻ അവന്റെ പൂർവ്വകർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികർമ്മ ഫലമായ ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതിന് ഉത്തരവാദികളായ സാക്ഷികൾ എവിടെയുണ്ടെന്നായിരുന്നു അയാളുടെ ചോദ്യം. അത്തരമൊരു വ്യക്തിക്ക് യമദൂതന്മാരാൽ നൽകപ്പെട്ട ഉത്തരം ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. താൻ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഗൂഢമായാണെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്റെ പാപപ്രവൃത്തികൾ ആരും കാണുകയില്ലെന്നും ഒരു ബദ്ധാത്മാവ് വിചാരിക്കുന്നു. പക്ഷേ സൂര്യൻ, അഗ്നി, ആകാശം, വായു, ദേവന്മാർ, ചന്ദ്രൻ, സായാഹ്നം, പകൽ, രാത്രി, ദിക്കുകൾ, കടൽ, കര എന്നിവകളും ബദ്ധാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ വസിക്കുന്ന പരമാത്മാവും ഉൾപ്പെടെ അവന്റെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് ധാരാളം സാക്ഷികളുണ്ടെന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. സാക്ഷികൾക്ക് എവിടെയാണ് കുറവുള്ളത്? സാക്ഷികളും പരമോന്നതനായ ഭഗവാനും നിലനിൽക്കുന്നു. ആയതിനാൽ ധാരാളം ജീവസത്തകൾ ഉന്നത ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും നരകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അധമ ലോകങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. പരമോന്നതനായ ജഗദീശന്റെ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ എല്ലാം പരിപൂർണമായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ഒന്നിനും ഒരു കുഴപ്പവും സംഭവിക്കുന്നില്ല. സ്വാഭാവികജ്ഞാന ബലക്രിയാച്ച, ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ട സാക്ഷികൾ ഇതര വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളും പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആദിത്യചന്ദ്രാവനിലോ വനലശ്ച ദയുർഭൂമിരാപോ ഹൃദയം യമശ്ച അഹശ്ച രാത്രിശ്ച ഉഭേച സന്ധ്യേ ധർമ്മോപി ജ്ഞാനാദി നരസ്യ വൃത്തം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ കീ ജയ്. നാൽപ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതൈരധർമ്മോ വിജ്ഞാത സ്ഥാനം ദണ്ഡസ്യ യുജ്യതേ സർവേ കർമാനുരോധേന ദണ്ഡമർഹന്തി കാരിണഃ. ഏതൈർ അധർമ്മോ വിജ്ഞാത സ്ഥാനം ദണ്ഡസ്യ യുജ്യതേ സർവേ കർമാനുരോധേന ദണ്ഡമർഹന്തി കാരിണഃ. തങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട ക്രമീകൃത ധർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കുന്നതായി ഈ അനേകം സാക്ഷികളാൽ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുന്നവരാണ് ശിക്ഷാർഹർ. ഫലകാംക്ഷാ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന എല്ലാവരും അവരവരുടെ പാപകർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ഉചിതമായ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിഷയീഭവിക്കും. പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. നാരായണ നമസ്തുത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദിവ്യം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവത്യുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ. Prabhupada.
അപ്പോ വിഷ്ണുദൂതന്മാര് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഉത്തരമായിട്ട് യമകിങ്കരന്മാര് പറയുന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതൊക്കെ ധർമ്മമാണ്, വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതൊക്കെ ധർമ്മമാണ് അല്ലെ. അതിന് വിപരീതമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതൊക്കെ അധർമ്മങ്ങളാണ്. ഇത് ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനമല്ല, ഞങ്ങളുടെ യജമാനായിട്ടുള്ള യമരാജൻ ധർമ്മരാജൻ സൂര്യപുത്രൻ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങളാണിത്. ഇത് പ്രകാരമാണ് ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നാണ്. 41 ശ്ലോകത്തിലെ യമകിങ്കരന്മാർ പറയുന്നു, സർവ്വകാരണങ്ങളുടെയും പരമകാരണമായ നാരായണന്റെ ആത്മീയ ലോകത്തിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം ധാമത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള മുഴുവൻ ലൗകിക പ്രപഞ്ചത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ഈ വിധത്തിൽ എല്ലാ ജീവവസ്തുക്കൾക്കും വ്യത്യസ്ത യോഗ്യതകളും വ്യത്യസ്ത നാമങ്ങളും വർണ്ണാശ്രമം അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത ചുമതലകളും വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളും നൽകപ്പെടുന്ന പ്രകാരം സമഗ്ര ഭൗതിക ആവിഷ്കാരത്തിന്റെയും കാരണഭൂതൻ നാരായണനാകുന്നു. ഭയങ്കരന്മാര് പറയുന്നു നാരായണനാണ് എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. എല്ലാറ്റിനെയും നിലനിർത്തുന്നതും നാരായണൻ തന്നെയാണെന്നുള്ള കാര്യം. സത്വ രജോ തമോ ഗുണങ്ങൾ അല്ലെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ കീഴിലാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിനും ഉപരിയായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾക്കും ഉപരിയായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. ഈ ബദ്ധജീവാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള ഞങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ബാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഈ ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെ. സത്വരജോ തമോ ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിന് അടിമപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതികത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട്. ഇതൊക്കെ ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഇതൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഗുണാവതാരങ്ങളായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ വിസ്തരിക്കേണ്ട ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാരെ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. സത്വഗുണത്തിന്റെ അധിപനായിട്ട് വിഷ്ണുവും, രജോ ഗുണത്തിന്റെ അധിപനായിട്ട് ബ്രഹ്മാവും, തമോ ഗുണത്തിന്റെ അധിപനായിട്ട് മഹാദേവും. പ്രഭുപാദരെ ഭാവാർത്ഥി ഉപനിഷത്തിൽ നിന്നുള്ള ശ്വേതാശ്വേതര ഉപനിഷത്തിൽ നിന്നുള്ള ശ്ലോകം കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. നാരായണൻ പരമദിവ്യദൂഷനായ ഭഗവാൻ സർവേശ്വരനും സർവശക്തനും. അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം വൈവിധ്യമാർന്ന ശക്തികളുള്ളതിനാൽ സ്വധാമത്തിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേക ഉദ്യമം കൂടാതെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പരസ്പര പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സമഗ്ര ഭൗതിക ആവിഷ്കാരത്തെയും മേൽനോട്ടം വഹിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഈ പരസ്പര പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിവിധ രൂപങ്ങൾ, ശരീരങ്ങൾ, കർമ്മങ്ങൾ, മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവകളെല്ലാം വളരെ കൃത്യതയോടും പരിപൂർണതയോടും സംഭവിക്കും. ഭഗവാൻ പരിപൂർണനാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷത്തിലുള്ള മേൽനോട്ടത്തിലും പങ്കാളിത്തത്തിലും എന്ന പോലെ എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിരീശ്വരായ ആളുകൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ മൂടലായതിനാൽ എന്ത് തന്നെയായാലും അവർക്ക് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും പിന്നിലെ പരമകാരണമായി ഭഗവാനെ കാണാനാവില്ല. ഇതൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചുള്ളത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. ഇതൊക്കെ പരിപാലിക്കുന്നതും സംരക്ഷിക്കുന്നതൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിന് അടിമപ്പെട്ടിട്ട് അവർക്ക് ഇതിന്റെ ഒക്കെ പിന്നിലുള്ള ആ സൃഷ്ടാവിനെ കുറിച്ചിട്ട്, ഇതിന്റെ നിയന്താവിനെ കുറിച്ചിട്ട്, പരമദിവ്യദൂഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ല അല്ലെ. അവരെല്ലാം ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പറയും എല്ലാം പ്രകൃതിയാണ്, പ്രകൃതി ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ പ്രകൃതി ചലിക്കുന്നതും പ്രകൃതിയെ ചലിപ്പിക്കുന്നതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ശക്തിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് അവർക്ക് അറിവില്ല, അജ്ഞരാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞു, ത്രിഗുണങ്ങളാൽ വ്യാമോഹിതരായ ഈ ലോകം എല്ലാ ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനും അക്ഷീണമാണ് ഞാനെന്ന് അറിയുന്നില്ല. അല്പബുദ്ധികളായ ആജ്ഞേയവാദികൾ ഭൗതിക പ്രകൃതി ത്രിഗുണങ്ങളാൽ വ്യാമോഹിതരായ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും പരമകാരണം നാരായണനാണെന്ന്, കൃഷ്ണനാണെന്ന് അവർക്കറിയില്ല. എന്നാൽ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടും ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രഭുപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാറ്റിന്റെയും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ള അല്ലെ, സർവകാരണ കാരണം ഭഗവാനാണെന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവ് പറയും അല്ലെ, ബ്രഹ്മാവാണ് ആദ്യത്തെ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി. ആ ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നത് ഈശ്വര പരമാകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാജ് ഗോവിന്ദ സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണമായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാരണം അല്ലെ, എല്ലാവരും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ.
എല്ലാറ്റിന്റെയും നേതാവ്, എല്ലാറ്റിന്റെയും സൃഷ്ടാവ് അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവ് പോലും രണ്ടാമതായിട്ട് സൃഷ്ടി നടത്തിയില്ല അല്ലെ. അതെന്താണ്? ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ സമ്മതിക്കും, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ശക്തി അതൊന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ സേവനം ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പലപ്പോഴും പല കുറ്റകൃത്യങ്ങളും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊക്കെ സാക്ഷിയുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. സാക്ഷി ഇല്ലെങ്കിൽ ആ കുറ്റവാളിയൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകും അല്ലെ. എന്നാൽ ഇതിനൊക്കെ എല്ലാറ്റിനും സാക്ഷി കിട്ടുന്നില്ലേ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു, എല്ലാറ്റിനും സാക്ഷിയായിട്ട് ആരൊക്കെയാണുള്ളത്? സൂര്യൻ, അഗ്നി, ആകാശം, വായു, ദേവന്മാർ, ചന്ദ്രൻ, സായാഹ്നം, പകൽ, രാത്രി, ദിക്കുകൾ, കടൽ, കര എന്നിവകളും പരമാത്മാവ് സ്വയം തന്നെയും ജീവസത്തിയുടെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. വളരെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള പല ബദ്ധജീവാത്മാക്കളും വിചാരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ വലിയ ഇന്റലിജന്റ് ആണ്, ഞങ്ങൾ വലിയ ബുദ്ധിമാന്മാരാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെ. ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ അടുത്ത ദിവസമൊക്കെ അല്ലെ, ദിവസം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ. ഇപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള കൊലപാതകങ്ങളും മറ്റുള്ള പലതരത്തിലുള്ള അക്രമങ്ങളും മോഷണങ്ങളും ഇത് തന്നെയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കലിക നിറയും കലഹത്തിന്റെയും കാപട്യത്തിന്റെയും ഒക്കെ അക്രമത്തിന്റെ ഒക്കെ യുഗമാണിത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ സംഭവിക്കൂ അല്ലെ. ഇപ്പൊ അടുത്ത ദിവസം അല്ലെ, ഒരു ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാള് ഒരു സ്ത്രീയെ വധിക്കുകയും കൊന്നിട്ട് എന്താണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് സാദൃശ്യം എന്താണ്, ഇതിനൊക്കെ സാക്ഷികൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ അദ്ദേഹം ആ സ്ത്രീയെ കൊന്നിട്ട് റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ കൊണ്ടു അല്ലെ. റെയിൽവേ ട്രെയിൻ തട്ടിയിട്ട് മരിച്ചതായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സാക്ഷികളൊന്നും വേണ്ട. അപ്പോ അദ്ദേഹം ഇട്ടത് എന്തായിപ്പോയി? ട്രെയിൻ വരാത്ത ട്രാക്കിലായിപ്പോയി അല്ലെ. അപ്പൊ അത് പ്രകാരം അത് അന്വേഷിക്കുകയും കണ്ടെത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തപ്പോൾ ആരും കണ്ടില്ല എന്ന് വെച്ചു അല്ലെ. അത്രയും എന്താ ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, അവരൊക്കെ എന്തോ ഹൈക്കോടതിയിലെ ജീവനക്കാരാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ കേട്ടു. അപ്പോ അവരൊക്കെ അങ്ങനെ ധാരാളം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കണ്ടില്ല. അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് യാതൊരു തെളിവും ഉണ്ടാവരുത്, പിടിക്കപ്പെടരുത്, അങ്ങനെയൊക്കെ കരുതിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത് അല്ലെ. ഇതിനൊക്കെ എന്നാൽ ആരൊക്കെ സാക്ഷിയുണ്ട്? സൂര്യൻ, അഗ്നി അല്ലെ. ഇതിനൊന്നും ഒരിക്കലും മറക്കാൻ സൂര്യനെ മറച്ചു പിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ആകാശത്തിനെ, വായു എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അല്ലെ. വായുവിനെ അല്ലെ. ചന്ദ്രൻ ഇപ്പോൾ രാത്രിയെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കാം, സായാഹ്നം. അപ്പൊ പകൽ അല്ലെ അല്ലെ, അഥവാ രാത്രിയായി ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാത്രി അല്ലെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ദിക്കുകളും അഷ്ടദിക്കുകളും അല്ലെ, കടൽ, കര ഇവയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി ഇവരാരും കണ്ടില്ല. എല്ലാറ്റിനും സാക്ഷിയായിട്ട് ആരുണ്ട്? എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്. ആ ഭഗവാൻ ഇതിനൊക്കെ സാക്ഷിയാണ്. ഇപ്പൊ പലരും കരുതും ഭഗവാൻ എന്താണ് സാക്ഷിയായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. ഭഗവാൻ എങ്ങനെ സാക്ഷി പറയും? ഭഗവാൻ സാക്ഷി പറയുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. ധാരാളം ലീലകൾ അങ്ങനെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. സാക്ഷി ഗോപാൽ, അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ വിളിച്ചിട്ട് ആരും സത്യം ചെയ്യരുതെന്ന് പറയും. എന്താണ്? ഭഗവാനെ സാക്ഷി പറയാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ വരേണ്ടതായിട്ട് വരും. സാക്ഷി ഗോപാൽ അല്ലെ. ആ ലീലകളൊക്കെ നമ്മൾ അനേകം തവണ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ അല്ലെ. ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ നൽകിയിട്ടുള്ള വാഗ്ദാനം അദ്ദേഹം പാലിക്കാതിരിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഒരു സേവനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയോട് തന്റെ മകളെ നിനക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചു. അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് യാതൊരു യോഗ്യതയുമില്ല, ഇതൊന്നും വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എങ്കിലും ബ്രാഹ്മണൻ അത് ശാഠ്യം പിടിച്ചു, അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചു അല്ലെ. ആ പറഞ്ഞ കാര്യം നിർവഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആർക്കാണ്? ബ്രാഹ്മണനാണ് അതിന്റെ പാപം. ഇങ്ങനെ ഒരു വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ട് അത് നിറവേറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അല്ലെ. നേരത്തെ നമ്മൾ ബലിമഹാരാജാവിന്റെ രീതിയിൽ കണ്ടു. ബലിമഹാരാജാവ് 3 അടി വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ട് നൽകാതപ്പോൾ അല്ലെ വരുണപാശം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ഇങ്ങനെ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് അത് നിറവേറ്റിയില്ല അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഈ ബ്രാഹ്മണ കുട്ടി, ആ സേവകൻ, ആ കുട്ടി പോയിട്ട് ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോഴേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ
ഭാര്യയോ മറ്റുള്ളവരൊന്നും അത് സമ്മതിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ മറന്നതുപോലെ അഭിനയിക്കൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അദ്ദേഹം അത് പ്രകാരം അവരുടെ ആ ഭീഷണിക്ക് വഴങ്ങിയിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അവസാനം അവർ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് ആരെങ്കിലും സാക്ഷിയുണ്ടോ? എന്റെ ഭർത്താവ്, മക്കൾ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടെ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ നിനക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞതിന് ആരെങ്കിലും സാക്ഷിയുണ്ടോ ഇതിന് കേട്ടത് അല്ലെ. ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു, സാക്ഷിയുണ്ട്. ഗോപാലിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ പിതാവ് അല്ലെ, നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് ഈ ഒരു വാഗ്ദാനം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അവര് പുച്ഛിച്ചുകൊണ്ട് ചിരിക്കുകയുണ്ടായി. ഇവന് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്, ഇവന് വട്ടാങ്ങാനാണ് അല്ലെ. സാക്ഷിയായിട്ട് ഭഗവാനെ അവരെന്താണ്, അവരത് ഒരു പ്രതിമയായിട്ട് ആണ് കണക്ക് കൂട്ടുന്നത്, ഒരു ശിലയായിട്ടൊരു പ്രതിമയായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടല്ലോ. അവർ പുച്ഛിച്ചുകൊണ്ട് ചിരിച്ചു. എങ്കിൽ നിന്റെ ഗോപാലിനെ വിളിച്ചിട്ട് വരൂ സാക്ഷിയായിട്ട്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് സാക്ഷി പറയുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഗോപാൽ വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്നും അവിടെ പുരിയിലേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. ആദ്യം ആ കുട്ടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഗോപാൽ നീ എന്റെ കൂടെ സാക്ഷി പറയാനായിട്ട് വരണം. ഗോപാൽ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് എവിടെയും പോകാൻ പറ്റില്ല, എനിക്ക് നടക്കാനോ അനങ്ങാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല. ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു, നിനക്ക് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കെങ്കിൽ നിനക്ക് നടക്കാനും സാധിക്കും. പ്രതിമാനഹിതു സാക്ഷാൽ ബ്രജേന്ദ്രനന്ദൻ, നീ വെറും പ്രതിമയല്ല, നീ ബ്രജേന്ദ്രനന്ദനായിട്ടുള്ള നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനാണ്. യശോദാനന്ദൻ നന്ദനന്ദനായിട്ടുള്ള സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്. നിനക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിനക്ക് നടക്കാനും സാധിക്കുമെന്ന് അല്ലെ. അങ്ങനെ നടന്ന് വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് ജഗന്നാഥപുരി വരെ എത്തി അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ പോയിട്ട് അവരോട് സാക്ഷി പറയുകയും. ഇങ്ങനെ ധാരാളം ലീലകൾ നടന്നു. വൃന്ദാവനത്തില് ബംഗബിഹാരി വളരെ എന്താ പറയുക, ഡൽഹിക്കാരും മറ്റുള്ള നോർത്ത് ഇന്ത്യക്കാരൊക്കെ ധാരാളം വരുന്ന ക്ഷേത്രമാണ് ബംഗബിഹാരി. ആ ബംഗബിഹാരി ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അത് ഭഗവാൻ സാക്ഷി പറയാനായിട്ട് പോയി. ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു ഭക്തൻ ധാരാളം പണം കടം വാങ്ങുകയും അതൊക്കെ ആ പണം നൽകിയ ആ വ്യക്തിക്ക് തിരിച്ചു നൽകുകയൊക്കെ ചെയ്തു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് തൻ്റെ ആ വസ്തുക്കളുടെ രേഖകളോ മറ്റോ ഒന്നും കൊടുക്കാതെ അവിടെ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പണമൊക്കെ തിരിച്ചു നൽകിയിട്ടും ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വത്തിന്റെ രേഖകളോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നൽകിയില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വളരെ വിഷമത്തോടെ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അപ്പൊ ആ പണം നൽകുന്ന ആ വ്യക്തിയും പറഞ്ഞു, നീ പണം എനിക്ക് തിരിച്ചു നൽകി എന്നതിന് യാതൊരു തെളിവുമില്ല. ഇവിടെ ആരും സാക്ഷിയില്ല. നിനക്ക് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും സാക്ഷി ഉണ്ടെങ്കിലേ വിളിച്ചിട്ട് വാ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ബംഗബിഹാരി ലാൽ, ആ ഭഗവാൻ ഒരു വൃദ്ധന്റെ രൂപത്തിൽ അവിടേക്ക് പോവുകയും ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ വ്യക്തി നിനക്ക് പണം നൽകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട് സാക്ഷി പറയുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ധാരാളം ലീലകൾ അല്ലെ. അപ്പോ പലരും വിശ്വസിക്കും ഇതിനൊന്നും സൂര്യനെ അഗ്നി ആകാശത്തെയും ഒന്നും വിശ്വസിക്കില്ല. എന്നാൽ പരമാത്മാവുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവർ വിശ്വസിക്കില്ല അല്ലെ. പരമാത്മാവ് അവിടെ ഉള്ളിലല്ലേ, അത് വന്നിട്ട് സാക്ഷി പറയാൻ അല്ലെ. പരമാത്മാവ് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പരമാത്മാവായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആ ഭഗവാനും ചിലപ്പോഴൊക്കെ വേണ്ടുന്ന അവസരത്തിൽ സ്വയം വന്നിട്ട് സാക്ഷി പറയുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ സാക്ഷി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ നടന്നതായതുകൊണ്ട് പലർക്കും ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പോ ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആരും അറിയരുത്, ആരും കാണരുത്, ഞാൻ ചെയ്യുന്ന തെറ്റ് ആരും പിടിക്കപ്പെടരുത്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ കരുതിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. എന്നാൽ ഇതിനൊക്കെ സാക്ഷിയായിട്ട് സൂര്യനും അഗ്നിയും ആകാശവും വായും ദേവന്മാരും ചന്ദ്രനും
സായാഹ്നം, പകൽ, രാത്രി, ദിക്കുകൾ, കടൽ, കര എന്നിവകളും പരമാത്മാവ് സ്വയം തന്നെയും ജീവസത്തിയുടെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കും. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് അതുകൊണ്ട് ശിക്ഷ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. അതിന് അങ്ങനെയുള്ള പല തെളിവുകളും ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പിടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ആ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളെന്താ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഞാനൊരിക്കലും പിടിക്കപ്പെടില്ല, ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ ട്രെയിൻ തട്ടി മരിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കുറ്റകൃത്യമൊക്കെ അങ്ങനെ ആരും പ്രതിയാവാതെ ഇങ്ങനെ പോകും എന്നൊക്കെയാണ് വിചാരിച്ചത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ധാരാളം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അവരൊക്കെ എന്താണ് കരുതുന്നത്? ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും കണ്ടുപിടിക്കില്ല. ഇനി അഥവാ ആരെങ്കിലും സാക്ഷികൾ ഉണ്ടായാൽ തന്നെ അവരെയൊക്കെ സ്വാധീനിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ മാറ്റുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ധാരാളം കേസുകളൊക്കെ വരുന്നു. എന്താണ്, ആദ്യം സാക്ഷികളായിട്ടുണ്ടായവരൊക്കെ ഞങ്ങളൊന്നും കണ്ടില്ല, ഒന്നും കേട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് മാറും അല്ലെ. ചിലപ്പോൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തും, ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പണവും മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ നൽകിയിട്ട് സ്വാധീനിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തവരും അഥവാ ഇവിടത്തെ കോടതിയും നിയമവും ഒക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തു പോയാലും, അതിനൊക്കെ കബളിപ്പിച്ചിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ടാലും യമരാജന്റെ അടുക്കുന്ന തീർച്ചയായിട്ടും ശിക്ഷ ഏൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലെ. അതാണ് പറയുന്നത്. യമകിങ്കരന്മാര് പറയുന്നു, ഞങ്ങള് ശിക്ഷകൾ നടപ്പാക്കുന്നത് യമരാജൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവരാണ്. അധർമ്മങ്ങൾ ആരാണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവരെയാണ് നമ്മൾ ശിക്ഷിക്കുന്നത്. അഥവാ ഇങ്ങനെ അധർമ്മങ്ങളൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചതിന് സാക്ഷിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ സാക്ഷികളാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇത്ര സാക്ഷികൾ: സൂര്യൻ, അഗ്നി, ആകാശം, വായു, ദേവന്മാർ, ചന്ദ്രൻ, സായാഹ്നം, പകൽ, രാത്രി, ദിക്കുകൾ, കടൽ, കര അല്ലെ. 12 സാക്ഷികളെ പറഞ്ഞു. അതുകൂടാതെ പരമാത്മാവ് സ്വയം തന്നെ അല്ലെ. ഇത്രയൊക്കെ സാക്ഷികൾ മതി യമരാജന് ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കാൻ. അപ്പോ ഈ ലോകത്തിൽ എവിടെ വെച്ചിട്ടും ആരും കാണുന്നില്ല, ആരും കേൾക്കില്ല, ആരും അറിയില്ല എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും ഇതൊക്കെ എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരും കാണും അല്ലെ. പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇപ്പോ CCTV ഒക്കെയാണ് അല്ലെ. എല്ലായിടത്തും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോലും എന്താ പിടിച്ചു പറിക്കാറും അല്ലെ, കള്ളന്മാരും സാമൂഹ്യ ദ്രോഹികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും ക്യാമറ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. എന്നിട്ട് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ, നിങ്ങൾ CCTVയുടെ നിരീക്ഷണത്തിന് കീഴിലാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണിത്. ഈ ഭഗവാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള CCTV ആണ് ഇതൊക്കെ. ഇതില് എല്ലാം പിടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ചിത്രഗുപ്തൻ അവിടെ എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോരോ സാക്ഷികളും ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോഴേ ഇതൊക്കെ എഴുതി വെക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു രാഹുവിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലെ. സിംഹകേയൻ എന്നുള്ള അസുരൻ ദേവന്മാരുടെ വേഷം ധരിച്ചിട്ട് അവിടെ ലൈനിൽ പോയി നിന്നിട്ട് അമൃത് കുടിക്കാൻ പോകുമ്പോഴ് സൂര്യചന്ദ്രന്മാര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടായി അല്ലെ. അവര് സാക്ഷികളായിരുന്നു. അവരടുത്തടുത്തായിരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ ഇടയിൽ കയറിയിട്ട് ഈ അസുരൻ നിൽക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. മോഹിനിമൂർത്തി അരുത്, ഇവൻ അസുരനാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ ഇവരൊക്കെ സാക്ഷികൾ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ സൂര്യനും ചന്ദ്രനുമാണ് സാക്ഷിയായിട്ട് പറഞ്ഞത്, ഇത് അസുരനാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ് അല്ലെ. ഇതെല്ലാം ഓരോ വസ്തുക്കളായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നെല്ലാം ഇതെല്ലാം ഓരോ ദേവന്മാരാണ്. സൂര്യദേവൻ അല്ലെ, നമ്മൾ പഠിച്ചു, വായുദേവൻ അല്ലെ. അങ്ങനെ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഓരോ അധിപനായിട്ട് ഓരോ ദേവന്മാരുണ്ട് അല്ലെ. അവരൊക്കെ ഇതിന് സാക്ഷിയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങള് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ചില മതവിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവര് കർമ്മത്തിന്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പ്രൊഫസറുമായിട്ട് സംവാദത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയുണ്ടായി പ്രഭുപാദർ എന്ന് പറഞ്ഞു. കുറ്റവാളികൾ പൊതുവെ അവരുടെ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചവരെ വിചാരണ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാറുണ്ടെങ്കിലും ഒരുവൻ അവന്റെ പൂർവ്വകർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികർമ്മഫലമായ ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതിന് ഉത്തരവാദികളായ സാക്ഷികൾ എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നായിരുന്നു അയാളുടെ ചോദ്യം. അത്തരമൊരു വ്യക്തിക്ക് യമദൂതന്മാരാൽ നൽകപ്പെടുന്ന ഉത്തരം ഇവിടെ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. താനെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഗൂഢമാണെന്നും ആയാണെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്റെ പാവപ്രവൃത്തികൾ ആരും കാണുകയില്ലെന്നും ഒരു ബദ്ധാത്മാവ് വിചാരിക്കുന്നു. പക്ഷേ സൂര്യൻ, അഗ്നി, ആകാശം, വായുദേവന്മാർ, ചന്ദ്രൻ, സായാഹ്നം, പകൽ, രാത്രി, ദിക്കുകൾ, കടൽക്കര എന്നിവകളും ബദ്ധാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ വസിക്കുന്ന പരമാത്മാവും ഉൾപ്പെടെ അവന്റെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് ധാരാളം സാക്ഷികളുണ്ടെന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. സാക്ഷികൾക്ക് എവിടെയാണ് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള പാപ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുന്നു അല്ലെ.
അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ പ്രതികർമ്മമായിട്ടാണ് അവരിവിടെ ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിനെന്താണ് തെളിവ്? അവർ പാപം ചെയ്തതെന്ന്. അവന് പാപം ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ജനിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഇവിടെ ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത്, അല്ലെ? പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയല്ല, ഉപരിലോകങ്ങളിലാണ് ഉണ്ടാവുക. ഭൂമിക്ക് മുകളിലായിട്ടുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളെ കുറിച്ച്, സ്വർഗലോകങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പോ കുറച്ച് പുണ്യവും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കുറെ പാപവും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വെറും പാപം ചെയ്തവനാണെങ്കിൽ നരകലോകങ്ങളിലേക്കാണ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? കുറെ പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്താണെങ്കിൽ ഉപരിലോകങ്ങൾ. കുറച്ച് പുണ്യം ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെയുണ്ട് ഭൂമി, കുറെ പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിനുകൊണ്ട് ഇവിടെ ദുരിതങ്ങളും അനുഭവിക്കും, അല്ലെ? എന്നാൽ ഏറ്റവും വലിയ പാപിയാണെങ്കിലും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വരികയും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ അജാമലിനെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതായി തീരുകയും തിരിച്ച് ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കല്ല ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാനായിട്ടും സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദർ അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു, ഒരു സാക്ഷികൾക്കൊരു കുറവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ബദ്ധജീവാത്മാവ് എപ്പോഴും വിചാരിക്കും ഞാൻ ചെയ്യുന്നതൊന്നും ആരും കാണുന്നില്ല എന്ന്. എന്നാൽ ഇതിനൊക്കെ സാക്ഷിയായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്ന സൂര്യനും ചന്ദ്രനും അഗ്നിയും ആകാശവും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്, ദേവന്മാരും എല്ലാവരും. അതുകൂടാത്ത പരമാത്മാവ് തന്നെ സ്വയം സാക്ഷിയായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത്, അല്ലെ, ഒരു റൂമിലൊക്കെ അടച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ആരും കാണുമ്പോ, അല്ലെ, അവിടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാനുണ്ട്, അല്ലെ? എവിടെ പോയി വിളിച്ചാലും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തില് പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാന്റെ എല്ലാറ്റിനും സാക്ഷിയായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്. സാക്ഷികളും പരമോന്നതനായ ഭഗവാനും നിലനിൽക്കുന്നു. ആയതിനാൽ ധാരാളം ജീവസത്തുക്കൾ ഉന്നത ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും നരകലോകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അധമലോകങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യും. പരമോന്നതനായ ജഗദീശന്റെ ഭരണത്തിന് കീഴിലെല്ലാം പരിപൂർണമായി ക്രമീകരിച്ചിരുന്ന ഒന്നിനും ഒരു കുഴപ്പവും സംഭവിക്കുന്നില്ല. സ്വാഭാവിക ജ്ഞാന ഫലക്രിയാച്ച ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ട സാക്ഷികൾ ഇതര വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളും പരാമർശിക്കും. വേറെ ശാസ്ത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭാഗവതം പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരും മറ്റുള്ള വായുവും അഗ്നിയും ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ മറ്റുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ട് പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ ശ്ലോകം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, തങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട ക്രമീകൃത ധർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കുന്നതായി ഈ അനേകം സാക്ഷികളാൽ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുന്നവരാണ് ശിഷ്യർ. ഫലകാംക്ഷ കർമ്മങ്ങളിൽപ്പെടുന്ന എല്ലാവരും അവരവരുടെ പാപകർമ്മങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ഉചിതമായ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിഷയീഭവിക്കും. അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ധർമ്മം എന്താണെന്ന് വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അല്ലെ? അതിനെ വിപരീതമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതൊക്കെ അധർമ്മമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അധർമ്മങ്ങള് ചെയ്യുന്നവര് ശിക്ഷാർഹരാണ്. അവർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ശിക്ഷയ്ക്ക് അവർക്ക് ശിക്ഷ ലഭിക്കും, അല്ലെ? ഇതിന് സാക്ഷികളായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, 44-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭദ്രാണി വിപരീതാനി ചാനഘഃ കാരിണാം ഗുണസംഗോസ്തി ദേഹവാൻ കർമ്മകൃത് സംഭവന്തി ഭദ്രാണി വിപരീതാനി ചാനഘഃ കാരിണം ഗുണസംഗോസ്തി ദേഹവാൻ കർമ്മകൃത്. അല്ലയോ വൈകുണ്ഠവാസികളെ, നിങ്ങൾ പാപരഹിതരാണ്. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളവരെല്ലാം കർമ്മികളാണ്. പുണ്യങ്ങളോ പാപങ്ങളോ ആയ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ അവർ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ മലിനീകരിക്കപ്പെട്ടവരാകിയാൽ അതിനനുസരിച്ച് രണ്ടു വിധത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിച്ച ഒരുവന് നിഷ്ക്രിയനായിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുപോലെ അവൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് വിധേയനാകിയാൽ അവനെ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കാനും കഴിയില്ല.
അതിനാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും പാപപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നവരും ശിക്ഷാർഹരുമാണ്. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമികൾ. മനുഷ്യജീവികളും ഇതര ജീവികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒരു മനുഷ്യന് വേദങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന സങ്കല്പമാണ്. നിർഭാഗ്യവശാൽ മനുഷ്യർ വേദങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഗൗനിക്കാതെ അവരുടെ സ്വന്തം പ്രവർത്തന പന്താവുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അതിനാൽ അവരെല്ലാം പാപപ്രവൃത്തികളിൽ മുഴുകുകയും ശിക്ഷാർഹരാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ വിഷ്ണുദൂതന്മാരോട് പറയുന്നു, നിങ്ങളൊക്കെ പാപരഹിതരാണ്, നിങ്ങളൊക്കെ പുണ്യാത്മാക്കളാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ളതാണ്, ഭഗവാന്റെ നിത്യസേവകരാണ് അവരൊക്കെ. പക്ഷെ എന്നാൽ ഇവിടെയുള്ളവരൊക്കെ കർമ്മികളായിട്ടുള്ളവരൊക്കെ പാപികളായിട്ടുള്ളവരാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളവരൊക്കെ എന്താണ്? എന്തെങ്കിലും കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒന്നിക്കൽ പാപപ്രവൃത്തികളായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പുണ്യപ്രവൃത്തികളായിരിക്കും. ഇത് രണ്ടുമല്ലാത്ത പ്രവൃത്തികൾ എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ, അല്ലെ? അതിനൊരു പ്രതികർമ്മവുമില്ല, പുണ്യവുമില്ല, പാപവുമില്ല, അല്ലെ? ഭക്തിയുത സേവനം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നേടാനും തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ നമ്മളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. മറ്റുള്ള എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനൊക്കെ കർമ്മഫലങ്ങളുണ്ട്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാറ്റിനും, അല്ലെ? ആർക്കും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുവാനായിട്ട് ആർക്കും തന്നെ സാധിക്കും. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, മനസ്സുകൊണ്ടോ വാക്കുകൊണ്ടോ ശരീരം കൊണ്ടോ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികൾക്കും അതിന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ, അല്ലെ? നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് പോലും മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചിട്ട് മോശമായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനും പാപഫലങ്ങളുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണെങ്കിലും മനസ്സുകൊണ്ടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടാവും, മനസ്സ് എന്തെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും, എന്തോ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടാവും, അല്ലെ? അതിനൊക്കെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ട് താനും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ആരും തന്നെ കർമ്മം ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുന്നു. അവർ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാൽ മലിനീകരിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. അതിനനുസരിച്ച് രണ്ട് വിഭാഗത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിച്ച ഒരുവന് നിഷ്ക്രിയനായിരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതുപോലെ അവൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് വിധേയനാകിയാൽ അവൻ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുവാനും കഴിയില്ല. അതിനാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും പാപപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നവരും ശിക്ഷാർഹരുമാണ്. ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിന് അടിമപ്പെട്ടിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ഇവർ, അല്ലെ? ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ പാപപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നവർ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പാപമാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല എങ്കിലും നമ്മള് ചെറിയ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, അതൊക്കെ പാപങ്ങൾ തന്നെയാണ്. നേരത്തെ നരകീയ ലോകങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പഠിക്കണ്ടായി, എപ്പോഴും പറയുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾക്കും ഓരോ നമ്മള് കൊല്ലുന്ന ഒരു മൂട്ടയോ, അല്ലെ കൊതുകോ, ഇതിനെയൊക്കെ കൊല്ലുന്നത് പോലും പാപമാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പാവപ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ, ഇതിനൊക്കെ ശിക്ഷയുമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. ഭാവാർത്ഥം പറയുന്നു, അല്ലെ? മനുഷ്യജീവികളും ഇതര ജീവികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനുഷ്യന് വേദങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന സമയം, അല്ലെ? നേരത്തെ ഈ കൊതുകിനെയും മൂട്ടകളെയൊക്കെ കൊല്ലുന്ന പാപപ്രവൃത്തിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, അവിടെ നരകത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിന് പറയുന്നു, അല്ലെ? ബുദ്ധി വികസിക്കാത്തവരാണ് കൊതുകുകളും മൂട്ടകളും മറ്റുള്ള ജീവികളൊക്കെ, കുറുമ്പുകളൊക്കെ, അല്ലെ? അവർക്കറിയില്ല മനുഷ്യരെ കടിച്ചാൽ അത് പാപമാണ്. എന്നാൽ മനുഷ്യർക്കറിയാം ഇവരൊക്കെ എല്ലാ ജീവികളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. മമൈവാംശോ ജീവലോകേ ജീവപുരുഷന. എല്ലാവരും, മനുഷ്യര് മാത്രമല്ല, അല്ലെ? പൊതുവെ ധാരണയുണ്ട് മനുഷ്യര് മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ അംശം, മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമേ ആത്മാവുള്ളൂ, മറ്റു മൃഗങ്ങൾക്കോ മറ്റൊന്നും ആത്മാവില്ല, അതുകൊണ്ട് അതിനൊക്കെ കൊന്നു തിന്നാം. അപ്പൊ അതല്ല, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതൊരു ജീവിയെയും നമുക്ക് കൊല്ലാനോ ഉപദ്രവിക്കുവാനോ ദ്രോഹിക്കുവാനോ അധികാരമുണ്ട്. അപ്പൊ പ്രവാചകർ പറയുന്നു, മനുഷ്യരും മറ്റു മൃഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? മനുഷ്യർക്ക് വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനും അതിന് കഴിയുമെന്നുള്ള സങ്കല്പമാണ്. എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ മനുഷ്യർ വേദങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശം ഗൗനിക്കാതെ അവരെ സ്വന്തം പ്രവർത്തന പന്താവുകൾ സൃഷ്ടിച്ചു. അതിനാൽ അവരെല്ലാം പാപത്തിൽ ശിക്ഷ.
മനുഷ്യരെന്താണ് മൃഗങ്ങളെക്കാളും തരം താണിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അല്ലെ? പല കാര്യങ്ങളും നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ ഈ കലിയുഗത്തിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും മൃഗങ്ങളെ പോലും നാണിപ്പിക്കുന്ന, അവർ പോലും ചെയ്യാത്ത പ്രവൃത്തികളാണ് പലരും ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. മൃഗങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധി വികസിച്ചിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ശിക്ഷയുമില്ല. മൃഗങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനൊന്നും അവർക്ക് ശിക്ഷയില്ല. എന്നാൽ ബുദ്ധി വികസിച്ചിട്ടുള്ള ഈ മനുഷ്യർ മൃഗങ്ങളെക്കാളും താഴ്ന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ശിക്ഷയുണ്ട്. അല്ലെ? അവർക്ക് യമരാജന്റെ ശിക്ഷ തീർച്ചയായിട്ടും ലഭിക്കും. ദണ്ഡം ലഭിക്കും. നരകലോകങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് ശിക്ഷകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടും വരും. അല്ലെ? ഇതിന് സാക്ഷികളില്ല എന്ന് ആർക്കും പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരൊക്കെ സാക്ഷികൾ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം 45-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേന യാവാൻ യഥാ ധർമ്മോ ധർമ്മോ വേഹ സമീഹിതഃ സ ഏവ തത്ഫലം ഭുങ്ക്തേ തഥാ താവതമുത്ര വൈ. യേന യാവാൻ യഥാ ധർമ്മോ ധർമ്മോ വേഹ സമീഹിതഃ. യേന യാവാൻ യഥാ ധർമ്മോ ധർമ്മോ വേഹ സമീഹിതഃ സ ഏവ തത്ഫലം ഭുങ്ക്തേ തഥാ താവതമുത്ര വൈ. ഒരുവൻ ഈ ജീവിതത്തിലെ ധാർമ്മികമോ അധാർമികമോ ആയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആനുപാതികമായി അടുത്ത ജീവിതത്തിൽ അവൻ അവയുടെ പ്രതിപ്രവർത്തന ഫലമായ സന്തോഷമോ ദുഃഖമോ അനുഭവിച്ചേ തീരൂ. ഭഗവത്ഗീത 14:18 പ്രസ്താവിച്ചുള്ളതുപോലെ ഊർധം ഗച്ഛന്തി സത്വസ്ഥ മധ്യേ തിഷ്ഠന്തി രാജസഃ ജഗന്യ ഗുണവൃത്തിസ്ഥ അധോ ഗച്ഛന്തി താമസഃ. സത്വഗുണത്തിൽ വർത്തിക്കുന്നവർ ദേവന്മായ ഉന്നത ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും. സാധാരണ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കും. അമിതമായ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ മുഴുകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഈ മധ്യലോകത്തിൽ തുടരുകയും ജുഗുത്സാവഹമായ അറപ്പുളവാക്കുന്ന പാപപ്രവൃത്തികളിൽ മുഴുകുന്നവർ നരകീയ ലോകങ്ങളിലേക്ക് തള്ളപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവത്ഗീത എന്താ പറയുന്നത്? 3 ഗുണങ്ങളിലുള്ളവരല്ലേ. സത്വഗുണങ്ങളിലുള്ളവരെന്താണ്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലേക്ക്. എന്നാല് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ച് പുലർത്തുകയും അമിതമായിട്ടുള്ള പാപകർമ്മങ്ങളിൽ മുഴുകാതിരിക്കുകയും ചെറിയ പാപങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരെന്താണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ തുടരും. അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ തുടരുന്നത്. മറ്റുള്ള കൂടുതൽ വലിയ പാപകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നവര് നരകീയ ലോകങ്ങളിലേക്ക് തള്ളപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സുഖവും ദുഃഖവും ഒക്കെ ലഭിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഭാഗവതം പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കഴിഞ്ഞ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെ ഒരുവന്റെ ഈ ജീവിതത്തിലെ ധാർമ്മികമോ അധാർമികമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആനുപാതികമായി അടുത്ത ജീവിതത്തിൽ അവയുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനപരമായ സന്തോഷമോ ദുഃഖമോ അനുഭവിക്കും. കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫലമാണ് ഈ ജന്മങ്ങളിൽ അനുഭവിക്കുന്നത്. അല്ലെ? അതിന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളാണ്. ഒരാൾ സമ്പന്നനാകുന്നതും ഒരാൾക്ക് സൗന്ദര്യമുണ്ടാകുന്ന ഒരാൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഇതൊക്കെ എന്താണ്? കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള പുണ്യപ്രവൃത്തികളുടെ ഫലമാണ്. കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിൽ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ജന്മങ്ങളിൽ ദരിദ്രനായിട്ട് മാറുന്നതും വിരൂപനായിട്ട് മാറുന്നതും അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. 46-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദേഹദേവ പ്രവരാസ്ത്രൈവിദ്യാമുപലഭ്യതേ ഭൂതേഷു ഗുണവൈചിത്ര്യാ തഥാന്യത്രാനുമീയതേ. യദേഹദേവ പ്രവരാസ്ത്രൈവിദ്യാമുപലഭ്യതേ ഭൂതേഷു ഗുണവൈചിത്ര്യാ തഥാന്യത്രാനുമീയതേ. അല്ലയോ ദേവന്മാരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായവനെ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ മാലിന്യം മൂലമുണ്ടാകുന്ന 3 വിഭിന്ന രീതികളുള്ള ജീവിതങ്ങൾ നമുക്ക് ദർശിക്കുവാൻ കഴിയും. ജീവസത്തകൾ അപ്രകാരം സമാധാനപൂർണമായും സമാധാനമില്ലാത്ത വിഡ്ഢികളായും അറിയപ്പെടുന്നു. സന്തോഷമുള്ളതുപോലെ സന്തോഷമില്ലാത്തതുപോലെ, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിനും മധ്യേ, അല്ലെങ്കിൽ ധാർമ്മികരായും അധാർമികരായും അർദ്ധ ധാർമ്മികരായും അടുത്ത ജീവിതത്തിൽ ഈ 3 വിധത്തിലുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതി അതേ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം.
ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 വിധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളും ഈ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഗോചരമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ചില ആളുകൾ വളരെ സന്തോഷത്തിലാണെങ്കിൽ ചിലർ വളരെ ദുഃഖത്തിലും, മറ്റു ചിലർ സന്തോഷവും ദുഃഖവും ഇടകലർന്ന അനുഭവത്തിലും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സത്ത്, രജസ്, തമസ് സഹവാസത്തിന്റെ ഫലമാണ്. ഈ വൈവിധ്യങ്ങൾ ഈ ജീവിതത്തിൽ ദൃശ്യമായതിനാൽ അടുത്ത ജീവിതത്തിലും ജീവസത്തകൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളോടുള്ള അവയുടെ സമ്പർക്കത്തിനനുസരിച്ച് സന്തോഷമുള്ളവരോ ദുഃഖമുള്ളവരോ രണ്ടും ഇടകലർന്ന് അനുഭവിക്കുന്നവരോ ആയിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ഉള്ള സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കുകയും അവയുടെ മാലിന്യങ്ങൾ സദാ അതീന്ദ്രിയമാവുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ല നയം. മാലിന്യങ്ങൾ സദാ അതീന്ദ്രിയനാവുകയും അവയുടെ മാലിന്യങ്ങൾക്ക് സദാ അതീന്ദ്രിയമാവുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ല നയം. ഒരു ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇത് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. ഭഗവത്ഗീത 14:26 ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറയും. മാംസയോ അഭിചാരേണ ഭക്തിയോഗേന സേവതേ സഗുണാൻ സമതി ദൈത്യാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. മാംസയോ അവ്യഭിചാരേണ ഭക്തിയോഗേന സേവതേ സഗുണാൻ സമതി ദൈത്യാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. പൂർണ്ണമായും ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയും യാതൊരു സാഹചര്യത്തിലും താഴേക്ക് പതിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുവൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിജീവിക്കുകയും ആത്മീയ തലത്തിലേക്ക് ഉയരുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുവൻ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും മുഴുകാത്ത പക്ഷം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ മാലിന്യങ്ങൾക്ക് വിഷീഭവിക്കും. അതുമൂലം അവന് ദുഃഖവും സന്തോഷവും ഇടകലർന്ന സമ്മിശ്രമായ അനുഭവമോ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്താ പറയുന്നത്? ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്കും ഉപരിയായിട്ടുള്ള ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിൽ എത്തിച്ചേരണം. അവിടെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങള് നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്ക് അടിമകളായിട്ട് അതിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഇവിടെ വീണ്ടും ജനിച്ചും മരിച്ചും കൊണ്ടേയിരിക്കണം. അല്ലെ? ഇതൊക്കെ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം, സന്തോഷവും ദുഃഖവും ഒക്കെ. എന്നാൽ ആരാണോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് അവർക്ക് ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്കും ഉപരിയായിട്ടുള്ള ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനും അല്ലെ പിന്നീട് ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുവാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് വരേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മള് പുണ്യവും ചെയ്യണ്ട, പാപവും ചെയ്യണ്ട, എന്തേ ചെയ്യണ്ടു? ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ നിർവഹിക്കണം. അല്ലെ? ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ശ്രവണം, കീർത്തനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുറിച്ച് കേൾപ്പിക്കുക, ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഓർക്കുക ചെയ്യും. എന്താണ്? ഇതിന് കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നുമില്ല. മറ്റുള്ളത് എല്ലാറ്റിനും കർമ്മഫലങ്ങളുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന് അത് അതീന്ദ്രിയ വിധാനത്തിലുള്ളതാണ്. ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള സംബന്ധിച്ചതെല്ലാം തന്നെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കർമ്മഫലങ്ങളില്ല. അത് ത്രിഗുണങ്ങൾക്കും അതീതമായിട്ടുള്ളതാണ്. മറ്റുള്ളതൊക്കെ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. സത്വഗുണമായാലും അതും ഇവിടെ നമ്മളെ ബന്ധിക്കുന്നതാണെന്ന്. സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബന്ധിക്കുന്നതാണെന്ന്. അതിനും ഉപരിയായിട്ടുള്ള വിശുദ്ധ സത്വം, ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തില് എത്തിച്ചേരണമെന്നാണ് ഇവിടെ രൂപത്തിൽ പറയുന്നത്. നമുക്ക് ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാമത്തെ ക്ലാസ് നോക്കാം. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്, ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുമരാജ് ദേവതായ പ്രമാനന്ദേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വംശകൽപ്പതരുപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യോ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവേഭ്യോ കി ജയ്, ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുമരാജ് ദേവതായ പ്രമാനന്ദേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെയാണ് ഏകാദശി, 27-ാം തീയതി ആമലക്കി ഏകാദശി. സാധാരണ പോലെ തന്നെയാണ് ബ്രേക്കിംഗ് ടൈം. 28-ാം തീയതി 6:47 സൂര്യോദയം മുതൽ 10:44 വരെ സമയമുണ്ട്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഗൗരവപൂർണിമ അടുത്ത് എത്താറായി. മാർച്ച് 3-ാം തീയതിയാണ് ഗൗരവപൂർണിമ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആവിർഭാവ ദിനം, അവതാര ദിനം.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ നാളെ ഏകാദശി എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കയ്യെടുത്താൽ, ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് വെച്ചെടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചകൽപ്പതരൂപശ്ച കൃപാസംകൃപ്യേവച പരിധാനം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ. അനന്തപുരി വൈഷ്ണവൃന്ദേ പ്രഭുപാദ് ജീവരാജ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु।